കാണുന്നുണ്ട്. Okay, so see, in the last class we had discussed, നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ. ഫോളോവർ വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഈ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Okay, so basically the concept related to a follower, a cam operating a follower which exhibits uniform acceleration retardation. A concept എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. How we develop the displacement diagram, അത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. Fine. Yes, sir. Now one more section we have to cover for the development of cam profile, within the topic of cam profile, that was follower executing a cycloidal motion. Now, before getting into that, let us just go through a few numericals first, because cycloidal motion questions are very rare. Okay, rather than that, the questions for drawing cam profile involving followers with uniform velocity, simple harmonic, and uniform acceleration and deceleration, those questions are very common. Now just look into the board, take a screenshot of what you see here. See, this was the question that came in December 2018 regular examination, university regular examination. Question വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സർ ബോർഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ, കാണുന്നില്ല കണ്ടന്റ്? ഇല്ല സർ. ഒന്നും കാണുന്നില്ല സാർ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? സാർ ഇടക്കിടക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയി പോകും. ആണോ? ഇപ്പോഴോ? സർ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ശരി, നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ആവുന്ന സമയം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ, ആ സമയത്ത് ഒന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. Okay, so look at the question which is given. You are asked to, this is a 10 marks question. ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, റെഗുലർലി വരുന്ന പോലെ ആയിരുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അപ്പോൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി, യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഡ്രോ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ക്യാം പ്രൊഫൈൽ ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വരക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ആർ ഗിവൺ? ഞാൻ അത് സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനിലല്ല, ഐ ഹാവ് സ്പ്ലിറ്റ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ ടു ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് ഫോമിലല്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് this is the content within the question. Now you are asked to draw the cam profile for a cam which operates a roller type follower, and this follower is offset to the right side by 5 mm. This is the first data which is given. So ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് the roller type, follower type and the roller follower ആണ് അല്ലേ. We have already discussed a numerical which involves the roller kind of follower. Now, in addition to that, one data which is given straight away is that this is an offset follower which is offset to the right side by 5 mm. So offset in the case എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കലിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നോക്കിയതാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? Now the lift is given as 30 mm. That means the distance up to which the follower will be lifted up, or the follower travels, the maximum traveling distance, or the stroke is given as 30 mm. Next, the base circle radius is given as 25 mm. So what is actually base circle radius? It is nothing but the minimum radius of the cam. രണ്ട് ഡാറ്റയും സെയിം ആണ്, minimum radius of cam or base circle of radius, which is given as 25 mm. And as
the cam is operating a roller follower, you have to have some data with respect to the geometry of the roller. That means the roller radius is given, which is 5 mm. Now, next part is a little elaborated one, or which you have to give a bit more concentration. You have to understand what is given in the coming part of the question. See, the cam rotates during the outstroke for 120 degree of cam rotation, and it follows simple harmonic motion. This is the data. The first 120 of degree rotation, the outstroke of cam occurs, and the follower moves with simple harmonic motion. And after the first 120 degree of outstroke, next it remains at dwell for 60 degree. It remains at dwell for 60 degree. Clear? Sir. Okay. Now, so first outstroke കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ dwellum കഴിഞ്ഞു, then remaining will be the return stroke and the final dwell stage. Now, look at the data which is given with regards to the return stroke. The first half of return stroke, which is of a total of 120 degree. The return stroke is of a total of 120 degree rotation. And during the return stroke, the first half of it is what the follower exhibits uniform velocity. So first half of return stroke is covered using uniform velocity. And now the second half of the return stroke, the follower executes parabolic motion. So 120 degree of return stroke, a total of 120 degree of return stroke is covered up in two different styles. The first half of the return stroke is covered using what? Uniform velocity motion. And the second half of the return stroke, that is second half of the 120 degree of return stroke, is covered using what? A parabolic motion. And the remaining period is the dwell stage. So altogether 360 degree I see 120 degree outstroke, then 60, 180 I, then 60 degree for dwell, then the next 120 degree and the final 60, again a 180. So total 360 degrees I. This explanation clear ano question de? No, sir. Yes, sir. അല്ലേ ഇതെല്ലാവരും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇത്? Yes, sir. Fine. Now let us discuss the solution, how we are going to solve. Remember the question, always keep the given data in your mind while solving. Sir, screen കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല? ഇല്ല സർ, ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഇല്ല? ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ
ഇല്ല സാർ. ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചില്ലേ? ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ട്രൈ ഡ്രോയിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹലോ, ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ? സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്? ജനറലി വരക്കുന്ന പോലെ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ?
हेलो। हेलो हेलो आड़ा। हेलो। हेलो हेलो हेलो। यस ब्रो। ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാ? ആ വിട്ടുപോട്. ചാർജ് ഇല്ലടാ. കുത്തി വെക്കടാ. എന്നിട്ട് വേണം ഈ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെങ്കിൽ ചെവിയും കാണാൻ അടക്കം അടിച്ചു പോവാൻ. ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പരിപാടി നോക്കുമല്ലോ. പിള്ളേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചത്തു എന്നിട്ട്. എടാ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഹലോ. സർ. ആ ആ സാറ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ റെക്ടാംഗിൾ അല്ലേ? റെക്ടാംഗിളിൽ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡ് ഷുഡ് ഷോ ദ ക്യാം റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഷുഡ് ഷോ വാട്ട് ദ ലിഫ്റ്റ്, ദ ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ. Now the cam rotation angles will be divided into what? The first three segments, right? First one is the outstroke, then the first dwell stage, and the last return stroke. The final dwell stage, it's not mandatory that you should show it in the displacement diagram. Now, after showing this much, that means this is the first 120 degree theta A, then the 60 degree dwell and the return stroke. Now the return stroke is also of 120 degree. This is theta D, descent. Now what it is given in the question? ഹലോ ഹലോ. ഹലോ.
ഹലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ആ ഇല്ല സാറിന് ഇല്ല. കട്ടായി. എല്ലാം പോയി. ഹലോ ഹലോ. ആ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ഇല്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ.
ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ബോർഡ്? യെസ് സർ. ആ സർ. ഓക്കെ, സോറിയുടെ ഇടയ്ക്കൊരു കണക്ഷന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. സോ റെക്റ്റാങ്കിള് വരച്ചു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ എൻ്റെ അല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഈവൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ വരക്കണം അല്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ വരക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ? ബിക്കോസ് SHM ആണ്. ഏതാണ് SHM? ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ് SHM അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഈ സെമി സർക്കിൾ വരക്കുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദ മാക്സിമം ലിഫ്റ്റ് 30 mm ആണ് ലിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ആ റേഡിയസിലാണ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദി സെമി സർക്കിൾ. നൗ ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദ സെമി സർക്കിൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദ സെമി സർക്കിൾ ഇൻടു 6 parts. 6 എന്ന നമ്പർ ഞാൻ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൻ ഡിവിഷൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ്, സിക്സ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി. ആൻഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പറിങ് ദാറ്റ് വൺ. 0 1 2. ഓക്കെ, 0 A B C D E F. I'll number the semicircle. സെമിസർക്കിളിന് ആദ്യം നമ്പർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുക? എന്താണ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം? റെക്ടാങ്കിളിനെ ഈക്വൽ ഈവൻ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ ഈക്വൽ ഈവൻ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഡിവിഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, നമ്പർ ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരക്കും അല്ലേ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരക്കാം. ഗുഡ്. ജനറേറ്റ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. So first division should meet the first one, second one should meet the second one, third one should meet the third division, and fourth should meet the fourth one, and the fifth. First one, second one, third one, fourth, and the fifth. അല്ലേ? ഡിവിഷൻസ് കിട്ടിയല്ലോ? കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഡിവിഷൻസ് കിട്ടിയ എന്ത് ചെയ്യാം? മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ? അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡ്രോ ദ കർവ്. യു വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ എ കൊസൈൻ കർവ്. ഒരു കൊസൈൻ കർവ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു കൊസൈൻ കർവ് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ആ കൊസൈൻ കർവിന് പേര് കൊടുക്കുക. A B C D E and F. So the 120-degree outstroke rotation of the cam and the follower, the displacement characteristics shown by the follower has been plotted. Now, the next stage was the dwell stage. Now, after the dwell, we have the return stroke. What will we do with the return stroke? Tell me. Return stroke il endu sambhavikkum? How will we draw the displacement curve for the return stroke? First half constant velocity. First half of the cycle. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി? 6 ഡിവിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം 6 ഡിവിഷൻസ് എടുക്കുന്നു.
ഓക്കെ 6 ഡിവിഷൻസ് ആക്കി. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഇനി അതിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് മിഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. മിഡ് പോയിന്റോ? ഏതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് റിട്ടേൺ പറ. ഏതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? 3' മിഡ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ 3' മിഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയോ? അതിന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഇൻലൈൻ ഒരു ലൈൻ സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിന് മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ്. എവിടുന്ന്? ഇവിടുന്നാണോ? അല്ലല്ല, മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന്, മുകളിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ ഇനിയോ? സെമി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടോ? ഒരു പാരാബോളിക് കർവ് ഇല്ലേ? സെമി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഏത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 120 ഡിഗ്രി റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ 120 ഡിഗ്രിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ, the initial 60 degree rotation of the return stroke, the follower exhibits uniform velocity motion. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോളോവറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, what it is said about the second half of the return stroke? Now, the second half of the return stroke, what kind of motion is executed by the follower? It is not given. Not given in the sense straight away, straight to the point, it's not given. Only thing that is mentioned is the curve or the displacement characteristic that we obtain for the second half is a parabolic curve. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെന്റൻസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. സി, ഇതേ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം. സി, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് we obtain a straight line, and for the second half of the return stroke we obtain a parabolic curve. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് വി ഒബ്റ്റെയിൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കർവ് ഏത് മോഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? Uniform velocity. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് മാത്രം ഇല്ലേ? സോ ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ കർവ് ദാറ്റ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ we are deducing what kind of motion the follower might have executed. So if it's a straight line, then we have to go for what? Uniform velocity ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Similarly, but ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now second half-നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ what kind of motion is being executed? It's not given in a straight manner, but അതിന് പകരം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? What is a curve that is obtained? Parabolic curve obtain ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ്? SHM. അല്ല, SHM we obtain a cosine curve. Parabolic curves we obtain in uniform acceleration and deceleration. ഈ രണ്ട് കർവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് അബൌട്ട് കൊസൈൻ കർവ്സ് ആൻഡ് പാരബോളിക് കർവ്സ്. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാണാൻ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കൊസൈൻ കർവ് ആൻഡ് എ പാരബോളിക് കർവ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. സോ ഇന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നൗ കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, പാരബോളിക് കർവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഡീസിലറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന കർവ് ആണ് പാരബോളിക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരച്ചത് ശരിയാണ്, ഇതുവരെ ശരിയാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലെ, അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. കാരണം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് പാരബോളിക് കർവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് വി ഹാവ്
the step that we have covered you in what uniform acceleration deceleration. ആ സ്റ്റെപ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്തത്? ഈ ഡിവിഷന്റെ മിഡിൽ ലൈൻ എടുത്ത് ആ മിഡിൽ ലൈനെയും എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ വേർട്ടിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി, എന്നിട്ട് ഓരോ കോർണറിനും ലൈൻസ് വരച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല വരച്ചത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? സർ അങ്ങനെ വരക്കാൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു മിഡിൽ ലൈൻ ഉണ്ടോ? ഡു ഐ ഹാവ് എ മിഡിൽ ലൈൻ ഹിയർ? ഇല്ല സർ. ഉണ്ടോ? കാരണം എന്താ, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 3 പാർട്സ് ആണ്. 3 പാർട്സിന് ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ ഇല്ല. ടോട്ടലി വി ഹാവ് 6 പാർട്സ്. സോ എനിക്ക് അതിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഓൾറെഡി ഡിവിഷൻസ് ആർ there. Now for the second part alone, if we try to look carefully into the divisions, we cannot obtain a separate section within this one. അല്ലെ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ? ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഹാവ് ബീൻ മെൻഷനിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവിഷൻസ് ഫോർ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഏതായാലും ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ടു യു ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ ഈവൺ നമ്പർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഈവൺ നമ്പറിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കിട്ടണം, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഹാഫ്. എത്ര ഡിവിഷൻ വേണ്ടി വരും? ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചതൊക്കെ വി ഹാവ് ടു റീഡ്രോ. കാരണം 6 ഡിവിഷൻസ് എന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ, ബിക്കോസ് വി കാൺട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മേജർ ട്വിസ്റ്റ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റി ആൻസർ റോങ് ആവും. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay. What you have to do is you have to complete this question today. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. എന്താണ് ഇതിൽ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓവർ. Okay? Then now at present what we have to find out, what is the proper number of divisions that we have to give for each stroke? ആ ഡിവിഷൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ആ ഡിവിഷൻസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഓൾറെഡി 2ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ബട്ട് ഓരോ ആ ഹാഫ് പോർഷൻസിനെ അഗെയിൻ ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു സെപ്പറേറ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻസ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ കിട്ടണം. എത്ര ഡിവിഷൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ എനിക്ക് ആൻസർ പറയാം. 10 ഡിവിഷൻ എടുത്താൽ കിട്ടുമോ? എങ്ങനെ കിട്ടുക? 10 ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 5 ആയിട്ട് 10 ഡിവിഷൻ ആയ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഈ 5നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? 12 divisions. വെരി ഗുഡ്. 12 ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കണം ഒന്ന്. 12 അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടും. 12 അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. 8 ഡിവിഷൻസ് ആക്കിയാലും മതി. 8ലും കിട്ടൂലേ? 8 ആണെങ്കിൽ 4 കിട്ടും. ഈ 4നെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വൺ. കേട്ടാ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ വരക്കേണ്ട സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. പോവല്ല, ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദി അറ്റൻഡൻസ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ. ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്.